coming to Sanskrit, it has not been appreciated by many people that when the Europeans set about learning Sanskrit more than 100, 200 years back, they got all the useful texts, not just the Vedas and Upanishads, but also all the scientific texts, science and technology, mathematics, architecture. They got all those things translated. Many of the concepts about India now, they say that Aryabhatta was responsible for defining zero. And India is given credit only for that. Actually speaking, if you look at the sutras, you will know that not only zero has been defined by Indians. Indians had defined infinity. Indians had defined the first series, first N series, which is taught in schools in the name of Gauss. हर चीज के लिए यूरोपियन नाम लगता है, वो लोगों ने यहाँ से ले गए. Here I'm coming to the practical aspect. Here it might appear that I'm slightly critical of my very learned fellow panelists of the academia. I would request the academia to create 1,000 PhDs based on science and technology that is there in Sanskrit. Not just stick to Kalidas and the fine arts. We have had enough of fine arts. We need, now when Gauri Joshi ji, when she came first to meet me, she said, can Sanskrit become a language which is useful? Why should a young man learn Sanskrit? Because he will learn it if he thinks he's going to get something useful out of it. Now in the West, they are researching Ayurveda. And having researched Ayurveda, and they have found the medicinal values, now we are running after them when they start patenting our medicinal herbs and leaves. What prevented us from doing that ourselves? It is not well appreciated that in the time of Voltaire in Europe, he had recommended that the Indian system of nomenclature for naming of plant and animal kingdom was so superior that he had recommended that they should use it because they had not yet come to that. Voltaire was the age of enlightenment. So at that time they were just about intellectually growing. We were far ahead of them. But at some point in time when the Vatican wanted to remove all the Sanskrit names, you have all the nomenclature with the Latin names. So much so that today, the children in India, the school children or college children, they think that some European must have gone with a magnifying glass into every forest of ours and named every plant. It is not so. And they will bear with me that we have the entire plant kingdom and animal kingdom named. In Sanskrit, the entire system is there. We need to bring the science and technology out. We need to see how is it that in Tanjavur they lifted a 2.5 ton single stone to such a height, and how did they build the temple where the shadow of the temple does not fall on the earth any part of the day? How did they come up with the Panchang, which is the permanent calendar? The greatest calendar on earth is the Panchang. And we talk about Panchang only in terms of Rahukal and other things. Why should you speak about astrology when you speak about astronomy? We were the greatest astronomers. How did they manage to know the speeds? See, a calendar, a Gregorian calendar, adjusts the speed of the time it takes for the earth to rotate itself and the sun. That's about it. There are only two variables. Now, BBC ran a program some time back saying that Amir Khusro had developed the calendar in the Arab country about 900 years back. The reason being that they were finding that unka jo calendar jab tha, it was coming wrong 40 days every year about every season because they wanted to grow plant, they wanted to sow seeds, they got it wrong, they got many things wrong. Then the king asked Amir Khusro
being the greatest man of those times, he created a calendar. It was appreciated by BBC as an original work. No doubt it was original, great work. But Panchang, which predicts the movement of, which adjusts the movement of all the planets in the solar system, and it predicts the position of the stars. How does it do it? Does a schoolboy know that a Gregorian calendar readjusts itself every 400 years? That if it starts, January 1st starts on Monday and it goes Tuesday and so on, after 400 years, if you repeat it, it will be the same. Whereas Panchang repeats itself, I do not know exactly, but it's something like 25,900 years. I think they may be able to confirm. Why does it repeat itself once in 25,900 years? That is because they have adjusted the speeds of so many. Yes, mathematics nahi hai, so this is the highest order mathematics. I will give the architects, the great architects in New York and Japan who build all those tall towers, and tell them, I'll not even give you the vernier caliper. You build the Tanjavur temple for me. Is it possible? There's so much science everywhere, we can see it. And we don't want to accept it. We say it is of the past. How is it of the past? It is all there. कर्नाळजी, आता हे सगळं आपल्या पास्ट मधला तुम्ही जो आपल्याकडे होता तो मग आपला कुतुब मिनार, ज्याला तो काही जण कौस्तुभ स्तंभ म्हणतात, पण अशा प्रकारचं आर्किटेक्चर होतं. मग ते मुसलमानी असो किंवा हिंदू आर्किटेक्चर असो, किंवा आपल्या इकडच्या अजंठा एलोराच्या मूर्ती असतील आणि बाकीच्या अशा अनेक एस्टॅब्लिशमेंट्स आपल्याकडे आहेत. हा झाला इतिहास आपला, आपल्या वेद, त्याच्यामधलं असणारं शास्त्र, ऍग्रिकल्चर त्याच्यामध्ये आहे, आयुर्वेद आहे. याच्यानंतर त्याची डेव्हलपमेंट पुढच्या पिरियडमध्ये का होत गेली नाही, आणि मग तिथे मुद्दा अनवर राजन यांचा येतो, कारण या डिसिप्लिन्स पुढे डेव्हलप का नाही झाल्या, कारण ते ज्ञान बाकीच्यांपर्यंत गेलं नाही. कमिंग टू दॅट. आणि मग ते आता पुन्हा रिज्युव्हिनेट आपण कसं करू शकतो? कमिंग टू दॅट. सी, Macaulay has been credited with starting English education. There's nothing wrong with what he did, because when somebody teaches you something, it is good. And it is life should be one of addition, not a subtraction. We are not against English. But simultaneously, he shut down all the Sanskrit Pathshalas, the fountainhead of our knowledge. Now coming to the politics of fountainhead of not our knowledge, but for only just limited no. This is a falsehood that I will like to challenge. This is where the politics of the whole thing comes up. This is where Anwar Saab mentioned about the politics, and I disagree with him. Bala Saraswati, who was perhaps the greatest exponent of Bharatnatyam, she came from the Devdasi tradition. She could speak excellent Sanskrit. Now to say that Sanskrit was denied to anybody other than that is a huge false propaganda, just as the Aryans came from abroad. But it's complete fraud. But and the kind of fraud that we have, but just by citing few exceptions. No, let me come to it. Can we apply the same logic? You have a right. About Aryan invasion theory, here I'll tell you. We have been told that Aryans came from somewhere, nobody knows where. But the reason why, that is the only theory propounded by the imperialists and accepted by the leftists. Have you ever known of any other sociological theory where the imperialist propounds it and the communist accept it? You will not find. If the communist propounds it, the imperialists will challenge it, and vice versa. Why did this happen in this case, that all of them said that Aryans came from abroad? Because it suited the British to say, and it suited the Germans to say. But Karnal sir, I have to Arnal. I have to stop you just for a while. I have to stop you here. ऐसे थिंकर यहाँ पे थे, और जो आप आर्यन थेरी बता रहे हैं उसको उसी तरह से डिफाइन करने वाले असे मोठे, म्हणजे आता मराठी मंडळींना सांगायची गरज नाहीये, लोकमान्य टिळक. Agreed. Lokmanya actually came up with the book. I'll tell you about Lokmanya Tilak. Arctic Home of. He said, उन्होंने लिखा था कि आर्कटिक से आए. You're right. Savarkar kept quiet about it. Another great thinker of India, Savarkar kept quiet about it. And even Mahatma Gandhi kept quiet about it. Three of the greatest thinkers, I agree. I've read all three, I agree. Now,
the information available at that time and the challenges that Tilak faced, you can't expect one man to be right on everything. लेट मी, आणि इकडे मला तुम्हाला सांगावं लागेल, तुम्ही ज्या मगाशी पंचांगांचा उल्लेख केला त्या पंचांगांचाच वापर करून टिळकांनी ते सिद्ध केलंय. कारण तिकडे तिकडची तारे रचना कशी होती हे त्यांनी मॅच करून सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे आर्यांचं रूट हे तिकडे. About Aryan invasion theory, see, why did it come about at that time? It came about because historians have two principles by which they accept or reject a theory. One is that it has to be linguistic basis or archaeological basis. During the British time, the archaeology had only come up to 1500 BC. They had not gone beyond that. Now, of course, we have Saraswati Valley civilization and all that now, but at that time it was not there. So they had to fit what they knew within that period. And when Max Muller, he admitted later that he had made a wrong inference of the word Arya, which appears 22 times in the Rig Veda. He said that it means, it refers to the Aryans who came from, and that was used, and by the end of his term, by the end of his life, when he said, when he retracted, it was too late. Now, for the leftists, it is useful because then they can deny Hindus the natural right in India. They want to say that, you see, Christianity has come from abroad, Islam has come from abroad. If Hinduism also is said to come from somewhere else, then nobody has any special rights. We are claiming special rights. That is being challenged. That is why you will find the communists. मी हा मुद्दा पुढे घेऊन जाईन कारण बाकीच्यांकडे पण मला जायचं आहे. यांनी जो मुद्दा मांडलाय तो महत्त्वाचा आणि तो आपल्याला संस्कृत विषयी बोलत असताना हे मुद्दे घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. आणि हा त्याच्या संस्कृतवरती नेहमी तयार होणारा आक्षेप आहे जो इकडच्या इतर देशांकडनं मांडला जातो, देशीवादियांकडनं मांडला जातो की ही मुळात परकीयांची भाषा, ही आर्यांची भाषा, ही लिमिटेड ठेवण्यात आलेली भाषा, हा त्याचा संदर्भ दिला जातो. मोरे सरांकडे जावं लागेल. एकनाथांचं सुद्धा त्याला प्लीज इन ब्रीफ. See, Aryan invasion theory, just complete quickly. He should speak. Aryan invasion theory, Shrikant Talagiri has written 3 books. The second book, he has listed the chronology of the Rig Veda, historical chronology of the historical analysis of the Rig Veda, where the 10 mandalas have been put as first early books, middle books, and late books. Now, in the early books, you find that in his third book, where he has come up with Rig Veda and Avesta, the final evidence, he finds, and they will correct me if I'm wrong, the early books speak of the flora and fauna of east of the Ganga, only east of the Ganga. The middle books speak about the flora and fauna on the west of the Ganga up to Kandahar, Punjab and Kandahar. And during the late books, you find that there are similarity of words between Sanskrit and Avesta, the language of Iranians. There's similarity. And there is no dispute about the date and time of Avesta. That there is no dispute. All historians agree about the date. So it is clearly that the language is moved from east to west and not west to east. A linguistic evidence is acceptable to the historians. There was an almighty fight between Shrikant Talagiri and Michael Witzel, who claims himself to be the greatest scholar of Sanskrit, the professor at Harvard. And at the end of it, he gave up. Okay. Now, Aryan invasion theory has to be disputed. नाही, समजा आपण हाही मुद्दा मानून चालूयात की मग आर्य तिकडचे होते किंवा इकडे आले किंवा ते त्यांनी आर्यावर्तामध्ये येरझारा घातल्या होत्या का, ते इथे आले आणि त्या भाषाच्या वंशाला आर्य म्हणण्यात आलं. पण तरी सुद्धा एक मुद्दा तर ऐतिहासिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला आहे की संस्कृत ही भाषा काही विशिष्ट गटासाठी, ब्राह्मण वर्गासाठी, काही प्रमाणात राजे वर्गांसाठी लिमिटेड राहिली होती. म्हणजे ती बाहेरून आली होती की नाही, हा जरी मुद्दा सोडून दिला तरी त्याच्यावरचा आक्षेप कायम राहतो. आपण इकडे मोरे सरांकडे जाऊयात. मोरे सर, आपल्या संत साहित्यामध्ये सुद्धा त्या अर्थानं या गोष्टींना चॅलेंज करण्याचा प्रयत्न झाला. एकनाथांचं वाक्य तर ते प्रसिद्ध आहे की प्राकृतीने काय चोऱ्या केली. हे सगळं पाहत असताना संस्कृत वर्ष आक्षेपांकडे कसं पाहता? कसं आहे की आता यांनी मुद्दा जो मांडला कर्नाळांनी, तो हो, तो मेकॉलीच्या संदर्भातला मांडला आणि मेकॉलीनी इथल्या संस्कृत पाठशाळा बंद केल्या वगैरे असं एक विधान केलं. आता त्याच्यातला खरा मुद्दा असा आहे की आपण घडीवर गृहीत धरू, म्हणजे मेकॉलीनी फक्त एवढंच सांगितलं की या संस्कृत किंवा देशी भाषातल्या पर्शियन, आणखी ना फक्त संस्कृत नव्हे, फारशी आणि संस्कृत भाषांमधल्या शाळांना अनुदान द्यायचं नाही,
ग्रंथ प्रकाशित करण्यासाठी पैसे द्यायचे नाहीत, ही त्याची पॉलिसी होती. म्हणजे त्यामुळे ते आपोआप कमी झाल्या, बंद पडल्या वगैरे वगैरे, तो सोडून द्या मुद्दा. असं का झालं मुळात? आणि हे पहिल्यांदा राजाराम मोहन रायांनी सांगितलं की आत्ता यांनी संस्कृतमध्ये जे जे सायन्स आहे असं सांगितलं, म्हणजे असेलही ते सायन्स कुठं शिकवलं जात नव्हतंच ना. त्या काळातल्या सोकॉल्ड पाठशाळांमध्ये जे शिक्षण दिलं जायचं ते फक्त धर्माचंच ओरिएंटेशनला होतं. फार तर बंगालमध्ये लोक न्याय शिकवायचे. म्हणून राजाराम मोहन रायांनी मागणी केली पहिल्यांदा, तेव्हा मेकॉले आला पण नव्हता इथे, की तुम्ही आम्हाला हे शिक्षण आमचं रद्दबातल करा, त्याची गरज नाही. ते जीवनाशी परांगमुख आहे, जगण्याशी काही संबंध नाही, कितीही दिवस घोकंपट्टी करायची, त्याचा प्रॅक्टिकल यूज काहीच नाही. हीच मागणी इथे लोकहितवादींनी केली. त्यामुळं मेकॉलेला खलनायक ठरवण्यात तसा काही मुद्दा नाही आहे. आपल्याकडे खूप वेळा आपण असं एक ठरवून टाकले की मेकॉलेने सगळं बंद केलं, पण ते बंद का त्याला करावं लागलं? इथल्याच लोकांची मागणी होती. पहिली गोष्ट की इथे जे शिक्षण दिलं जातं संस्कृतमधून ते आमच्या आजच्या जगण्याशी संबंधित नाही, ते फक्त धर्माशी ओरिएंटेड आहे. 12 वर्ष व्याकरण, 12 वर्ष न्याय, निष्पन्न काय, शेवटी प्रॅक्टिकल काय होतं तर काही होत नाही. त्यामुळं त्यांनी ते करावं लागलं. त्यावेळेस त्या पाठ्यक्रमात कुठेही सायन्स होता असं दिसत नाही. जे काही असेल ते फार पूर्वी असेल ते म्हणतात त्याप्रमाणे, तो संशोधनाचा मुद्दा आहे. आता राहता राहिला मुद्दा ते कोण शिकायचं. अनवर राजांनी सांगितलं की ते सत्तेचं एक शोषणाचा आचार बनतं, सत्ताधारी होतात ते, यांनी नाकारलं आता थिटे सरांनी. पण मुद्दा असा आहे, मी तुम्हाला अगदी त्यांनी जे उदाहरण दिलं तेच घेऊन पुढे जाईन मी, की त्यांनी शकुंतलमध्ये शकुंतला प्राकृतमध्ये बोलते, दुष्यंत संस्कृतमध्ये बोलतो, त्यांचं प्रेम होतं, फाईन, काही हरकत नाही. गंमत अशी आहे की मुळात महाभारतामध्ये जेव्हा ती शकुंतलेची स्टोरी येते तेव्हा दुष्यंत आणि शकुंतला दोन्ही संस्कृतमध्ये बोलत असतात. वेदकाळामध्ये, आर्षकाळामध्ये जी जी पुस्तकं झाली त्यामध्ये सगळ्या वर्णाचे लोक, शूद्रांच्या सकट सगळ्या स्त्रिया संस्कृत बोलायच्या. मग नाटकांच्या वेळेला काय भानगड झाली? याचा ऐतिहासिक अर्थ सरळ होतो की मधल्या काळामध्ये या लोकांना संस्कृतपासून वंचित करण्यात आलं. आता त्याची प्रक्रिया काय झाली, मेकॅनिझम काय झाली हे मला माहीत नाही, पण ही गोष्ट घडलेली आहे ना. म्हणजे मग राहिलं काय माहिती का की समाजामधल्या 50% स्त्रियांना कम्युनिकेशन होतं की नाही हा मुद्दा वेगळा. संस्कृत बोलता येत नाही म्हणजे काय, संस्कृतमध्ये धर्मग्रंथ लिहिता येत नाहीत, संस्कृतमध्ये धर्मग्रंथ वाचता येत नाहीत, अशी ती गोष्ट आपल्याला मान्य करायला पाहिजे ना. त्यामुळे स्त्रियांना भाषेच्या बरोबर बाकीचे अधिकार आपोआप कमी झाले. तीच गोष्ट शूद्रांची झाली. म्हणजे निम्म्या स्त्रिया ब्राह्मणांच्या बायकांच्या सकट, नंतर शूद्रवर्ण, मग राहता राहिले फक्त त्रैवर्णिक. तर त्रैवर्णिकांच्या मध्ये सुद्धा पुढे पुढे क्षत्रिय आणि वैश्य यांची अवनती झाली आणि तेही संस्कृत बोलण्याशी झाली. म्हणजे अल्टिमेटली राहिलं कोणाच्या हातामध्ये? ही वस्तुस्थिती ती मान्यच केली पाहिजे आपण. आता त्याच्यातही काही तसं काही नाही. ब्राह्मणांचं मुख्य काम हे धर्माशी संबंधित असल्यामुळं जीवन व्यवहारात मध्ये संस्कृत आलंच नाही ना, मग ते यायला पाहिजे होतं ते. म्हणजे बाकीचे जे लोक कामं करीत होते त्यांच्या कामाची भाषा संस्कृत राहिली नाही. आणि हा एक पहिल्यांदा मुद्दा आहे की कोश रचना करून भाषा वाढत नाही, म्हणजे ती करायला पाहिजे. जर ती भाषा तुम्ही तुमच्या जगण्याच्या बरोबर वापरली म्हणजे तुमच्या कृतीचा विस्तार ही भाषा आहे. म्हणजे जर एखादा डॉक्टर जेव्हा ऑपरेशन करतो ऑपरेशन टेबलवरती, त्यांना विचारा तुम्ही, उदाहरणार्थ थत्त्यांना विचारा, सगळे शब्द जे आहेत मेडिसिनमधले, प्लास्टिकच्या सर्जरीमधल्या, कुठल्याही सर्जरीमधल्या, हातारामधले, ते जे एकमेकांशी ज्या भाषेत बोलतात ती इंग्रजीच असते ना. हो ना. मग त्याला मराठी प्रतिशब्द करून संस्कृतच्या आधाराने तुमची भाषा वाढेल का? तर वाढणार नाही. तुम्हाला तुमचा व्यवहार मराठीतून करावा लागेल. कुठल्याही क्षेत्रामधला तुम्हाला तुमचा काय म्हणतात त्याला, राजकीय व्यवहार, तुमचा इंजिनिअरिंग व्यवहार, आता हे सगळं सायन्स जर इंग्रजीमध्ये असेल आत्ता या घटकेला, ते कोरियात किंवा चीनमध्ये काय झालं मला माहीत नाही, भारताची परिस्थिती अशी आहे, तर त्याला नुसतं अनुवाद करून आणि प्रतिशब्द देऊन, प्रतिशब्द देण्याचं काम सोपं आहे. ते पंडित लोक हे खेळ करू शकतात, त्यात काय अवघड नाही. मी तुम्हाला सांगतो, एक ठराविक तुम्ही व्याकरण नीट तुमचं झालं, व्युत्पत्तीशास्त्र आलं, तर कुठलाही शब्द प्रतिशब्द निर्माण करता येतो. शब्द निर्माण करण्याचा मुद्दा नाही, वस्तू निर्माण करण्याचा प्रश्न आहे. हो, ते आपण करतो का? आपण भाषेत मागे का पडतो? आपण व्यवहारात मागे पडतोय. साधा मुद्दा आहे. मोबाईल त्यांनी काढला कुणीतरी, मी वापरला,
आणि लोक म्हणायला लागले की त्याला मोबाईल नाही म्हणत, भ्रमणध्वनी म्हणायचं. हो. हा काय चावटपण आहे? हा चावटपणच आहे ना. मी उलट म्हणेन की मोबाईल तुम्ही तयार करा अगोदर, भारतीय शास्त्रज्ञ, मराठी शास्त्रज्ञ, त्याला भ्रमणध्वनी नाव द्या, आपोआप इंग्रजी लोक भ्रमणध्वनी शब्द वापरतील, त्यांच्या भाषेत जाईल तो. जसा वरांडा हा शब्द त्यांनी स्वीकारला. जातो ना. आपलं उलट चाललंय नेमकं. आपल्याला असं वाटतं की भाषेवरती आता कोण झालं, भाषा आपोआप वाढत नाही. तुमच्या हालचाली जेवढ्या वाढतील, तुमची कृती कर्म जेवढे वाढेल तेवढी भाषा वाढेल. मोरे सर, इकडे तुम्ही मेडिकलचा मगाशी मेडिसिनचा उल्लेख केला, इंग्लिशमध्ये सुद्धा, आणि हे मला संस्कृतला लागू होईल का हा निकष तर्क लागू होईल का विचारायचं आहे. बायोलॉजी, मेडिसिन्स आणि इतर काही असे शास्त्र की ज्याच्यामध्ये इंग्लिश शब्द हे इंग्लिश असले तरी ते लॅटिन आणि ग्रीक रूट्समध्ये आहेत आणि ते अतिशय अवघड शब्द आहेत. त्याच्यामुळे मेडिसिनल सायन्स आहे त्या आपल्या सगळ्यांना, आपण किती बुद्धिमान असलो तरी शक्यप्राय नाही आहे ते शिकण्याजोगं. त्याचं कारण असं काही झालं असेल का की इंग्लिश ही त्यावेळची म्हणजे ज्या भाषेमध्ये आता मेडिसिनल सायन्सेस आहेत आणि बायोलॉजी आहे ते एक प्रकारचं इंग्लिश मधला संस्कृतचा पार्ट आहे आणि आपण जी इंग्लिश बोलतो ती त्या अर्थाची मराठी आहे, आणि हेच संस्कृत मराठी झालं असेल किंवा प्राकृत भाषा आणि संस्कृत बद्दल हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आपण जर भाषांचा विकास पाहिला ना, उदाहरणार्थ तुम्हाला मी सांगतो सगळ्यांना की मराठी भाषेमधले पहिले ग्रंथ जर आपण घेतले, ज्ञानेश्वरी यांनी लीळाचरित्र 13व्या शतकात, 13व्या शतकामध्ये आधुनिक युरोपियन भाषेत एकही पुस्तक निर्माण झालेलं नव्हतं. इंग्रजी भाषा भयानक, म्हणजे सुरुवात झाली की नाही हे सुद्धा माहीत नाही. पहिला ग्रंथ कुठला युरोपियन भाषेमधला आधुनिक, डांटेची कवी हे आहे, महाकाव्य आहे, डिवाइन कॉमेडिया, ते ज्ञानेश्वरी नंतरचं आहे. म्हणजे मराठी लोक ज्यावेळेला उत्तम काव्य निर्माण करत होते, उत्तम गद्य लिहित होते, त्यावेळेला फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, इंग्लिश काहीच नव्हती ना भांगड. त्यांनी काय केलं, त्यांची भाषा कशी समृद्ध केली, त्यांनी पहिल्यांदा ग्रीक आणि लॅटिनच हा त्यांचा आधारच होता ना. ग्रीक लॅटिन म्हणजे आता मुळात ग्रीकमध्ये सायन्स होतं पहिल्यांदा, लॅटिनमध्ये सायन्स होतं, आणि ते बेसिकली अरबांच्यामुळं वाचलं पुढे, ते संपलंच होतं. युरोप खंड अत्यंत मागासलेलं होतं. अरबांनी पहिल्यांदा ग्रीकचं भाषांतर केलं अरबी भाषेमध्ये, आणि अरबीतून मग पुढे युरोपियन भाषेमध्ये गेलं. त्यामुळे साहजिकपणे त्यांच्या सायन्समधले पहिले सगळे शब्द, सगळे बॉटनीमधल्या सगळ्या टर्म्स ज्या आहेत त्या ग्रीकमधल्या आहेत, झाडांची नावं. हा शब्द सुद्धा अल्जबार पासून झालेला आहे. हा, तर पण म्हणजे त्यांनी काय केलं, म्हणजे त्यांनी कृती केली. हो, आपण काय करू इच्छितो आता, अनफॉर्च्युनेटली आपण उलट करतोय नेमकं. आपण भाषा आपोआप वाढेल, म्हणजे शब्दाला शब्द देऊन भाषा वाढेल, असं होणार नाही. तेव्हा खरी गरज कशाची माहिती का, खरी गरज भारतीय माणसांनी, मराठी माणसांनी, जे कोणी असतील ते जास्त कृती करण्याची गरज आहे. भाषा ही कृतीतून. पण संस्कृत बाबतीत ती कृती काय असू शकते, तो कार्यक्रम काय असेल? मग आता पहिल्यांदा ह्या गोष्टी सायमल्टेनियसली होतात की मग तुमच्याकडे, तुम्हाला समजा जर खरोखर सायन्स करायचं आहे त्या पद्धतीने, तर तुम्ही संस्कृत भाषा पुढे ठेवून, पर्शियन भाषा पुढे ठेवून, ती सगळ्या भारताने स्वीकारलेली भाषा आहे. आता कुणी काही का म्हणणार, म्हणजे सावरकर काही का म्हणणार, ती गोष्ट खरी आहे. तर मग ती पुढे ठेवून तुम्ही त्या टर्म्स तयार करता, आणि त्या टर्म्स तिथे तुम्हाला प्रयोगशाळेत वापरल्या पाहिजेत. बरं. नवीन तुम्ही जेव्हा एखादं शोधून काढाल, त्याला ते नाव दिलं पाहिजे, मग ते नाव तिकडे दुसरीकडे जाईल. तुम्ही नवीन इन्स्ट्रुमेंट शोधून काढा, तुम्ही नवीन मूलद्रव्य एखादा शोध लावा. बरं. संपलेली नाहीत अजून सुद्धा, देर इज पॉसिबिलिटी, त्याला भारतीय नाव द्या. One second. See, some of first N terms was an Indian concept, मगर उन्होंने नाम ले लिया तो उनका हो गया. Pythagoras was our idea, उन्होंने नाम लिया तो उनका हो गया. See, we were not naming, because see, our tradition was totally different. We were not talking about see, we believe in rebirth. Therefore, we do not have this immortality concept. The immortality concept is an idea which is of the Abrahamic religions. For them, life is now. Beyond that, there is nothing. Therefore, we don't name things after ourselves. नाही, पण अर्णवजी, तुम्ही जे मुद्दे म्हणतात ते काही एक्सेप्शनल एक्झाम्पल्स आहेत ज्याच्याबद्दल आदर पण असेल, पण प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याला जनरलायझेशन कडे आपण जातोय. त्याच्या सुद्धा आता मोरे सरांनी जो मुद्दा मांडला की आपल्या इकडचा शोध, त्याला आपली नावं देऊयात, मग ती त्यांना स्वीकारावी लागतील. पण इथे एक मुद्दा, म्हणजे मतभेद असू शकतात, पण सर, नार्वेकर यांचा सिद्धांत असेल किंवा आताचा सुद्धा बोस आइन्स्टाईन कंडेन्सेशन, म्हणजे द्रव्याची पाचवी अवस्था म्हणून ओळखली गेली होती, ती पुढे आली होती. किंवा नाशिकच्या जवळचे एक प्राध्यापक होते, त्यांनी गणितातली एक कॉन्स्टंट, आणि त्यांचं आडनाव मला माहित नाही, मला आठवत नाही आता, पण त्यांच्या आडनावाने तो कॉन्स्टंट ओळखला गेला, ज्याला आपण स्थिरांक म्हणतो, पण जागतिक पातळीला तो कॉन्स्टंट म्हणून ओळखला गेला. तर केवळ तुमच्याकडे तो शोध निष्पन्न झालेला आहे म्हणून त्याला तुमच्या मराठी किंवा संस्कृत भाषेत ओळखलं जाईल असं पण नाहीये. ज्ञानाची जी जागतिक भाषा म्हणून ओळखली जाते त्याच्या तुमच्या ज्ञानाला समाविष्ट करून घेतलं जातं. इथे सुद्धा पुन्हा त्या भाषेची संघर्ष आहे.
पण आता इथे होत असताना अनवर राजन यांच्याकडे जावं लागेल की राजन सर, समजा मोरे सर जसं म्हणतायत, पण आपल्याला गणेश थिटेंनी पण सांगितलं, असा काही कार्यक्रम, असं पुनरुज्जीवन चांगल्या अर्थानं जर का होत असेल भाषेचं, तर त्याच्यामध्ये प्रादेशिक भाषा आणि खास करून आपण मग उर्दू भाषा असेल किंवा इतर भाषांच्या बाबतीत सुद्धा आज प्रयत्न चालू आहेत, त्या मंडळींच्या प्रवाहाने कशा प्रकारे पाहावं? मुळात असं पुनरुज्जीवन होत असेल तर तुम्ही त्याच्याकडे कसं पाहाल? हां, एकतर संस्कृत भाषेमध्ये आपलं जे ज्ञान आहे, आयुर्वेदाचं फार मोठं एक कॉन्ट्रीब्युशन, म्हणजे सायन्स या अर्थाने जर म्हणायचं झालं, प्रॉब्लेम असा आहे की ते परत 700-800 वर्षापूर्वी थांबलं. म्हणजे चरक संहिता लिहिली गेली, त्यानंतर त्याच्यामध्ये नवीन काही परत कॉन्ट्रीब्युशन, काही योगदान त्याच्यामध्ये झालेलं नाही. हा सगळा भाग आहे. जागतिक पातळीवरती कसं आहे की आपण एक भाषेचं ज्ञान म्हणजे ज्ञान नाही आहे आपल्या इथे. म्हणजे इंग्लिश फाडफाड बोलायला लागला मुलगा की आपल्याला वाटतं की त्याला जमलं सगळं, म्हणजे आता तो स्कॉलर झाला. तर भाषेचं ज्ञान म्हणजे ज्ञानाला पर्याय असं आपल्याकडे समजलं जातं. ते इंग्रजीच्याही बाबतीत आहे आणि जे संस्कृतच्याही बाबतीत होतं आणि आहे. संस्कृत येत असेल म्हणजे तो विद्वान झाला असं समज. तर ज्ञान वेगळे आणि भाषा वेगळी. मग हा जो मुद्दा आहे की आपण किती ज्ञान प्राप्त केले, किती ज्ञान साठवलंय आणि किती ज्ञान त्याचं ग्रंथित करून ते पास ऑन केलेलं. म्हणजे आपल्याकडे इतिहासामध्ये प्राचीन काळी आपण बरंच काही काही निर्माण केलेलं आहे, हे सगळं मान्य. म्हणजे इथे जे काही आर्किटेक्चर ज्याचा उल्लेख अर्नाल आणि केलं मान्य आहे. प्राचीन काळी आपल्याकडे अनेक विषयामध्ये ज्ञान होतं. ते ज्ञान आपण पुढच्या पिढीकडे संक्रमित करण्याचं साठीची जी व्यवस्था, ते भाषा म्हणजे काय असतं, ज्ञान संक्रमित करण्याचं माध्यम, ते वापरलं नाही. ज्ञान आपण ज्ञान आपल्या पुरतं ठेवायचं. म्हणजे ज्ञान हे प्रसार न करता आपली प्रॉपर्टी, म्हणजे आता ते रॉयल्टीचे वगैरे जे मुद्दे निघतात, ही प्रॉपर्टी, ही माझी प्रॉपर्टी. पण माझी प्रॉपर्टी, आता रॉयल्टीचे जे नियम आहे ते 50 वर्षाची त्याची मर्यादा आहे. आपल्या इथे ही प्रॉपर्टी मरून गेली, म्हणजे ज्ञान निर्माण झालं आणि मृत्यू पावलं, पास ऑन झालं नाही. हा प्रॉब्लेम आहे. हे जे मुद्दे आहेत की प्राचीन काळी आयुर्वेद असेल किंवा आर्किटेक्चरच्या बाबतीत असेल किंवा अनेक गोष्टी, इव्हन इरिगेशनच्या संदर्भामध्ये काही सिंचनाच्या जुन्या काही व्यवस्था आहेत पारंपरिक, अप्रतिम आहेत. हे भारताच्या अनेक ठिकाणी अनेक जे प्रयोग झालेले आहेत त्या अर्थाने विज्ञानाशी निगडीत आहेत. त्याला भाषेमध्ये ग्रंथित करून पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्याच्या साठीची जी काही एक रचना करायला पाहिजे. आताच्या काळात तो पर्याय, आताच्या काळातला तो पर्याय संस्कृतच्या माध्यमातून असेल किंवा कसं? म्हणजे आपण पुन्हा संस्कृत या विषयापाशी येतोय, तर फ्युचर काय असेल? फ्युचर म्हणजे परत तोच भाग येतो की आपण ज्ञान, वेगवेगळ्या प्रकारचं ज्ञान आपल्या भाषेमध्ये देखील निर्माण करणं आणि ते मग जागतिक पातळीवरच्या दर्जाचं असणं, हे करणं आणि त्याचं जागतिक पातळीवरती दखल घेतली जाईल या पद्धतीने ते नेणं, हे आपलं काम आहे. पण आज म्हणजे आपले अतिशय अभिमानाने आपण सांगतो की आज आमच्या पिढीमध्ये एवढी मुलं आहेत, अमक्या देशामध्ये जाऊन ते इतके पैसे कमवत आहेत. पण ते काय करतायत? म्हणजे पाश्चात्य जे काही शास्त्रज्ञ त्यांनी जे काही निर्माण केलेली रचना असेल, मग नासा सारख्या संस्थेने निर्माण केलेली असेल, त्या संस्थेमध्ये त्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेचा एक भाग, उत्तम भाग म्हणून आपण तिथे काम करतो. आपण काही नवीन निर्माण गेल्या 400-500 वर्षामध्ये काय केले का? प्राचीन काळी खूप काही निर्माण केले, अलीकडच्या काही काळामध्ये निर्माण केले का, याचा एक प्रश्न आहे. आणि दुसरा एक थोडासा वेगळाही भाग, म्हणजे जसं एक जागतिक पातळीवरती हा एक संघर्ष ज्ञान आणि भाषेच्या संदर्भामध्ये, तसा आपल्या इथं प्राकृत भाषेच्या आणि संस्कृत भाषेच्या संदर्भातले काही जे मुद्दे ते थोडंसं निष्ठून जाईल म्हणून मला त्याचा इथे उल्लेख करायचा आहे की ज्ञान संक्रमित करायचे जे प्रयत्न प्राकृत भाषेमध्ये झाले, म्हणजे तुकारामाने जे काही निर्माण केलं, वेदाचा अर्थ आम्हासी ठावे, म्हणजे आम्हासी ठावे म्हणजे आम्ही तुम्हाला सांगतो. त्या तुकारामाला शिक्षा काय दिली? म्हणजे आपण परत जे मी सुरुवातीला जे मुद्दा मांडला की ज्ञान इतरांपर्यंत जाऊ न देण्याची व्यवस्था होती, तुकारामाने हे केल्यामुळे त्याला जे काही शिक्षा झाली, म्हणजे त्याचे ग्रंथ बुडवून टाकण्यापासून तर तुलसीदासांनी रामचरित मानस प्राकृत भाषेत आणलं संस्कृतमधून, त्याला शिक्षा दिली की राम मंदिरमध्ये परत पाय ठेवायचा नाही आणि त्यांनी मशिदीमध्ये बसून रामाचं नाव घेतलं. हा जो भाग आहे की संस्कृत भाषेतलं ज्ञान ज्या लोकांनी, म्हणजे संतांनी, हे सगळे संत बंडखोर आणि बहुतेक सगळ्या संतांचा छळ झालेला आहे. या अर्थाने ज्ञान प्रसार न होऊ देण्याचा हा एक अजब कारभार